प्लास्टिक इज़ फ्रेंडली, इसनों दुश्मन बनाया गया है सरकारी महकमिਆਂ ने। अगर तुसी सेंटर का कानून लागू करना चाहते हो तो सेंटर के कानून के 75 माइक्रोन प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की अनुमति दिओ। चलो प्लास्टिक बंद कर देने, दुकानदार जिंदे लिफाफा इन्ना ਵੱਡੇ किराने वाले ने, ਵੱਡੇ शोरूम है उन्होंने दे इन्ना लिफाफा लगता है, वो किस चीज़ के समान पा के देंगे। 1 जुलाई तो साਡਾ प्लास्टिक बैन ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ। ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਣਗੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਬੈਗ ਹੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਬਈ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੇਨ ਤਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇੜ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਲਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਪੀਐਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਥੀਸ ਆਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੋਗੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ EPS ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੋਨਾ 25-30 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਾय ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। इसनों यूज़ करने तो बाद इसकी वेस्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए है। अगर इसकी वेस्ट मैनेजमेंट सही होवे तो इस तो वधिया कोई उपाला नहीं है। इस वेले असी मौजूद हैं केसरगंज मंडी चौंक दे विच। पिछे देख सकते हो मंडी केसरगंज दा जिहड़ा चौंक है नज़र आ रहा, और इस एरिए दे विच अगर इस एरिए की गल की जाए तो करियाना का गढ़ मन्निया जाता है, करियाना गुड्स का गढ़ मन्निया जाता है। और थोड़ा मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहांगा कि साइड व्यू जरूर दिखान मार्केट का। सामने तुसी वेख सकते हो जिहड़ियां तमाम दुकानां नज़र आ रही हैं, प्लास्टिक गुड्स दे विच डील करदियां दुकानां ने। सारे ट्रेडर्स बैठे ने जो कि प्लास्टिक दियां आइटमां दे विच डील करते हैं। और आस पास दे एरिए की अगर गल की जाए तो 50 तो 100 के दरम्यान इस एरिए दे विच प्लास्टिक गुड्स नूं डील करने वालियां दुकानां ने। इस तरफ भी तुसी अगर वेखोगे तो प्लास्टिक गुड्स नूं डील करने वालियां दुकानां नज़र आ रही ने। इस दौरान प्लास्टिक मर्चेंट एसोसीएशन के जिहड़े जनरल सैकटरी ने मिस्टर पुनीत मुखीजा साहब कोले चलते हैं और जानकारी लै लैंदे हैं कि सरकार दे वल्लों जिहड़ी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्ते बैन लगाया गया वै उस दे नाल की फ़ायदे होने वाले ने और इंडस्ट्री है उसनूं किन्ना क नुकसान हो सकता वै और वातावरण नूं इसदा की फ़ायदा हो सकता है, और वातावरण की सांभ संभाल दे लई प्रशासन दे वल्लों या सरकार दे वल्लों जो कदम या जो उपराले कीते जांदे ने उस दे विच ये प्लास्टिक मर्चेंट एसोसीएशन किस तरीके दे नाल एड ऑन हो सकते हैं और बेनीफिट जिहड़ा हैगा वातावरण नूं दे सकते हैं। सो चलते हैं पुनीत मुखीजा जी कोले। मुखीजा साहब स्वागत है लुधियाना लाइव ते। सो प्लास्टिक मर्चेंट एसोसीएशन के मैंबरस भी इत्थे हाज़र ने। मखीजा साहब, सरकार दे वल्लों सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्ते एक बैन की जिहड़ी घोषणा की गई है, तुसी प्लास्टिक गुड्स की इंडस्ट्री नूं डील करदे हो, की कहना चाहोगे? पहला तो लुधियाना लाइव का मैं धन्यवाद करदा कि जिहड़ा साडी गल सरकार तक पहुँचाने के लिए अगे आए ने। साडी कोशिश है पिछले 7-8 सालों तो आप सरकार दे नाल गल करन दी कोशिश कर रहे हैं। सरकारां बदल गई, लेकिन साडी गल सरकार तक नहीं पहुँच पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सानू उम्मीद जगी सी कि हाँ साडा हल होएगा, साडी गल सुनी जाएगी, क्योंकि साडी जिहड़ी लाइन है वो बहुत छोटी लाइन आती है। छोटे व्यापारी साडे काम दे नाल जुड़े हुए हैं। कैरी बैग इंडस्ट्री है जिहड़ी प्लास्टिक की जिहड़ी साडी यूनिटी है बहुत छोटी यूनिटी कहा जाएगा, लेकिन इंडस्ट्री बहुत वड्डी है जिंदे नाल लखां लोग जुड़े हुए हैं। कुछ डायरैक्ट जुड़े हुए हैं, कुछ इनडायरैक्ट जुड़े हुए हैं। जिहड़ा सरकार ने प्लास्टिक नूं कैरी बैग नूं अज तो 2016 दे विच इन्हां ने बंद बैन कीता सी, ऑल प्लास्टिक बैन, कैरी बैग बैन, जिंदे नाल सानूं इन्नी कोई दिक्कत आई है कि उहदे नाल सरकार नूं 50 माइक्रोन पास करन दे लई उदों दे असीं लगे होए हां। साडी लीडर्स दे नाल मीटिंगां होंदियां रहियां,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਐਮਐਲਏ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ, ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੁੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰ ਆਏ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ, 24 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾੜ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰੈਪਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ। ਕਸੂਰ ਕਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੇਸਟ ਦਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇ, 올 ਪਲਾਸਟਿਕ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰੀਸਾਈਕੇਬਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ 10 ਵਾਰੀ, 20 ਵਾਰੀ, 25 ਵਾਰੀ, 50 ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਰੀਸਾਈਕਲ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ, ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟਸ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਨੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਈਟਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ 20 ਜਾਂ 19 ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਰਡਸ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਰਡਸ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੂਨ ਬੈਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਅਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ, ਚਮਚ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਂਟਾ ਚਮਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈਟਮ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬੈਨ ਕਰੋ ਆਪ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਆਪ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 75 ਮਾਈਕਰਨ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ 75 ਮਾਈਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 75 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਲ ਬੈਨ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਐਡਮਾ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰੋ ਔਰ 75 ਮਾਈਕਰਨ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਮਾਈਕਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਨੀਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨਸਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ,
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੱਥੇ ਦਾ ਪਕੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਨ ਹੈ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਰੁਣ ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀ ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1970 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਅਲਟਰ ਆਹ ਚਲਾ ਲਓ ਨਾ ਚਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਰੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬੈਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਜੇ ਅਮੂਮਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀ ਬੈਗ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਟਰਨੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ, 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੇਨ ਤਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇੜ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਆਲਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ, ਛੇਤੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੈਰੀ ਬੈਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਝੋਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਵੂਵਨ ਆਈਟਮਸ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਨ ਵੂਵਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਕਰਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ,
ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਬੈਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, এনवायरमेंट ਲਈ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੌਨ ਵੂਵਨ ਬੈਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, এনवायरमेंट ਲਈ ਓਕੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 12-13 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੂਵਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ ਸੇਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕੋਈ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੈਕੇਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਈਟਮਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਊਟ ਬੈਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਗਾਰਬੇਜ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਫਾਫਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਬੇਜ ਲਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਕੈਰੀ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਗ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸ 50-55 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਊਟ ਬੈਗ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੋਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ GST ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ GST ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, এনवायरमेंट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ এনवायरमेंट ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ GST ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਦਲਣ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਹੈ ਹੁਣ 50-50, 100-100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਸ ਵੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਾਫੀ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ 50 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ 20 ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰਚੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਬੈਗ, ਜੂਟ ਬੈਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪਾਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਵੇ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਓਵਰਆਲ 1 ਬਾਈ 1 ਹੁੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਆਸਾਰ ਜਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ 87 ਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਮਚ ਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਡੋਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੱਕੜ ਦਾ ਚਮਚ ਔਰ ਪੱਤਲ ਦੇ ਡੋਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੋਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਲ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਡੋਨੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਆਈਟਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਆਈਟਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤਿੱਲੀ ਲਾਈ, ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ EPS ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾਓ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਪਈ ਕੂੜੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਕੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜਿਹੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 500 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ 3000 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 20000 ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਗਾਸ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਪਲਪ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਓਕੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟੋਗੇ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਅਭਿਨਵ ਦਾ ਦਿਖਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰਾ। ਅਭਿਨਵ ਪੋਲੀਮਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ EPS ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਡੋਨਾ 25-30 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਟ ਆ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਘਟੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 30-40% ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਜਦ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 100, 200, 500 ਰੇਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ, ਸਿਲਵਰ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਇਨਰ ਲੇਅਰ ਮੈਲਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਹਾਰਮਫੁਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੱਤਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਛਟਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸੇਲ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਾय ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਏ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੰਗਲ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, 4 ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੁਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, 1987 ਦਾ ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਬੈਗ ਹੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਬਈ ਚੱਲ ਗਾ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੂਟ ਬੈਗ ਲੈ ਲਵੇ ਇੱਕ ਕਿ 200-250 ਦਾ ਆਏਗਾ, ਜੂਟ ਬੈਗ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਥ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਸਿੱਟਦਾ ਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਉਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਸ਼ੂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੋ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ है। चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे और देख लेंगे आम लोगों के की विचार ने। वो ठीक है, अच्छी बात है, एग्री करते हैं हम सरकार के इस रवैये से, अच्छा स्टेप उठाया है। तकरीबन 19 आइटम हैं जो अभी लिस्ट में शामिल हैं जिस पे बैन लगाया गया है। लिफाफे, प्लास्टिक जो हम लोग डिस्पोजल गुड्स यूज़ करते हैं घरों में, चाहे वो प्लेट्स हैं, कप्स हैं, फॉक्स हैं, कुछ भी है, उन पे सभी पे बैन लगा दिया गया है। जो चीज़ें रीयूजेबल हो सकती हैं उनको छोड़ के जो चीज़ें बिल्कुल रीयूज़ नहीं हो सकती उनको तो लगाना सही है, तो उसके लिए मैं एग्री करती हूँ इस बात के लिए। सिंगल यूज़ प्रोडक्ट्स हैं उन पे बैन लगा। वो सिंगल यूज़ तो वो तो है ही है, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि इसमें जो पोल्यूशन फैल रहा है बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गवर्नमेंट अच्छा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा स्टेप है, इसको अच्छा स्टेप मान लियो। हाँ अच्छा स्टेप है ये, गुड स्टेप। सरकार के इस फैसले को कितना देख रहे हो? ਸਹੀ ਆ। प्लास्टिक बैन होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ? नहीं यार, सरदार का कदम तो बहुत अच्छा है। मैं उन्होंने मानता करना जो कर रहे हैं, अच्छी सरकार जो भी करेगा अच्छा काम करेगी। तो मैं भगवंत मान जी का बहुत ब्रांड है
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਵਰਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। और आजकल तो माहौल इतना था कि बहुत जी मेहनत तक सारी दुनिया कर रही है। रोटी कमाने के लिए सौखी थे, मेहनत करके भी रोटी ना मिले 2 वक्त की वो भी लानत है। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੌਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਾਬਾਂ ਨੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਨੇ। हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं मैनू तो नहीं कोई नुकसान है जी, जो जाएगा तो बेच देंगे, नहीं आएगा तो कोई और काम करेंगे फिर। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 19 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਔਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ तमाम ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਬੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।